آپ کا تو نیا سال شروع ہو گیا، سمجھیں 22 دسمبر سے یہ انقلابی سال ہے کیپریکونینز کے لیے۔ کئی طرز کے فائدوں کے آپ امیدوار ہیں۔ ایک نئی ٹرانزٹ بیہیویئر شروع کرے گا۔ پہلا ایڈوانٹیج تو آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو ری پالش کرے گا، آپ کی بریوری ری اسٹرینتھ ہوگی۔ آپ اپنے مقاصد کی طرف توجہ دیجئے، اپنے فورمز کو بڑھائیے، اپنی ہمت کو اکٹھا کریے، اپنے وسائل کو صحیح انداز سے استعمال کریے۔ انقلابی دور کے آغاز میں ہی آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ 2024 آپ کے لیے کئی طرح کے فوائد لے کر آئے گا۔ السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ ہفتے سے زیادہ ٹائم کی ریسرچز ہیں، تقریباً 11-12 دنوں پر مبنی ہوں گی۔ کیپریکونینز، پچھلے ہفتے ہم لوگ ویکلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکے، جبکہ وہ بہت امپورٹنٹ ویک تھا، بڑے ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہوئے۔ کوشش کروں گا اس ویڈیو میں ان کی تفصیل بھی بیان کر سکوں۔ موضوعات بہت ہیں اس ہفتے، کوشش کرتا ہوں جو اہم نکات ہیں ان پر ہی زیادہ زور دوں۔ 3 بڑے ایونٹس ہیں ان 10 دنوں میں۔ سورج آپ کے لیے آپ کے پہلے ہی گھر میں آ جائے گا۔ آپ کا تو نیا سال شروع ہو گیا، سمجھیں 22 دسمبر سے یہ انقلابی سال ہے کیپریکونینز کے لیے۔ کئی طرز کے فائدوں کے آپ امیدوار ہیں، سب ابھی تفصیل بیان کروں گا ویڈیو میں۔ 27 دسمبر کو فل مون ہو جائے گا۔ پورا چاند ہمیشہ ہی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ پوری مون لائٹ مطلب نعمت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اینڈ وہ 7th اینگل پر ہوگا، اور وہ 7th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ آپ اس سے بہت کچھ پائیں گے۔ کن سیکٹرز میں گروتھ آ سکتی ہے وہ بھی ابھی بیان کروں گا۔ 29 دسمبر کو وینس آپ کے 12th اینگل پر چلا جائے گا۔ یہ تھوڑی اس کی کمزور حالت ہے آپ کے لیے۔ اس کے نان مٹیریل ایڈوانٹیجز تو آپ کو ملیں گے، لیکن جو مٹیریل ایڈوانٹیجز ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی، لیکن یہ صرف کتابی بات ہے کہ کمی آئے گی۔ حقیقت میں سورج ایسے لیول پر آنے لگا ہے کہ وہ وینس کی کمی کو دور کر دے گا۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن اس وقت اتنے اچھے اینگل پر ہے کہ وہ اس کمی کو دور کر دے گا، اینڈ ادروائز بھی مارس اتنی اچھی پوزیشن پر ہے کہ چیزیں بہت حد تک کور ہو جائیں گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انقلابی دور میں جو سب سے بڑا پلانٹ اس وقت حصہ لے رہا ہے وہ سورج ہی ہے۔ 22 دسمبر کو وہ آپ کے پہلے اینگل پر آئے گا۔ اس کا فرسٹ اینگل ایک نئی ٹرانزٹ بیہیویئر شروع کرے گا۔ پہلا ایڈوانٹیج تو آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو ری پالش کرے گا، آپ کی بریوری ری اسٹرینتھ ہوگی، آپ کی کھوئی ہوئی صلاحیتیں دوبارہ حاصل ہوں گی، آپ کا اٹریکشن لیول بڑھے گا، لوگ آپ کی طرف کھنچیں گے، آپ کا حلقہ احباب جو کم ہو گیا تھا، لوگ آپ سے ذرا کنارہ کش ہو گئے تھے، ذرا کول شولڈر دیتے تھے، اب وہ دوبارہ آپ کی طرف مائل ہونے لگیں گے۔ چاہے وہ کاروباری نوعیت کے ریلیشنز ہوں، چاہے وہ تعلقات عامہ ہو جو عام لوگوں سے واسطہ یا بالواسطہ رابطے رہتے تھے، یا وہ لو ریلیشنز ہوں، سورج ان سب پر مثبت اثر ڈالے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرسٹ اینگل پر اس کی وجہ سے آپ کا سیزن گولڈن لیول کو ٹچ کرے گا، فصل بہار شروع ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت مائل ہوگی کامیابیوں کے حصول کے لیے، عزت کے حصول کے لیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے معاملات میں، قربانی دینے کے معاملات میں، رشتہ داری کے نبھانے کے معاملات میں بھی سورج آپ کو سپورٹ کرے گا، اینڈ یہ بہت سارے ضعف جو دیگر پلانٹ آپ کو فیورز نہیں کر رہے ان کو بھی دور کرے گا۔ سورج بذات خود آپ کے لیے 8th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ دیٹ مینز کہ جب یہ پہلے گھر پہ آئے گا 22 دسمبر کو، تو اس کا بیہیویئر آپ کے مائنڈ کو بریو کرے گا، اس سے آپ اپنے اندر ہونے والی خرابیوں کو دور کر سکیں گے، قرضے اتار سکیں گے، قانونی معاملات میں فتوحات حاصل ہوں گی، آپ کی کوئی انسلٹ ہو گئی تھی، کوئی بے عزتی یا کوئی لوگوں نے آپ کے بارے میں رائے غلط قائم کر لی تھی تو وہ ختم ہوگی، آپ کی اپنی بزدلی بھی جاتی رہے گی، اینڈ بہت حد تک آپ کے ڈیسیجن پختہ ہوں گے، ایکوریٹ ہوں گے، ایگزیکٹو ہوں گے، اینڈ سکسیسفل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت 3rd اینگل پر ڈائریکٹ ہے، پچھلے ہفتوں میں ڈائریکٹ ہو چکا۔ اس سے بھی آپ کی فطری صلاحیتوں میں نکھار آئے گا، آپ کا ٹائم بیہیویئر پازیٹیو ہوگا، آپ لوگوں کے رویوں کو بہت اچھے انداز سے جج کر سکیں گے، آپ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے،
ऐसे फैसले जो अक्ल व ज़हानत पर मबनी होंगे वो मुनाफे में ही बदला करते हैं, मुनाफे में ही बदलेंगे। आपके लिए वीनस जब 29 दिसंबर को 12th एंगल पर आएगा, इसके दो तरह के बिहेवियर हैं। एक तरह के मटेरियल बिहेवियर हैं, ये आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये दूसरी तरह का बिहेवियर इसका रिलेशनशिप का है, उसमें भी ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। इन दोनों फ़ायदों को इस वक्त सूरज अपने ज़ुम्मे लिए हुए है, वो फ़ायदा देगा। लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो रूहानी तर्ज़ के हैं। आपकी वो दिलचस्पियाँ जो आपके टाइम को ज़ाया किया करती थीं, आपकी वो आदतें जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब किया करती थीं, आपके वो ख्वाब या आपकी वो ख्वाहिशें जो आपको उलझाए रखती थीं, गमगीन करती थीं, उदास करती थीं, डरा देती थीं, वो सेटल डाउन हो जाएंगी। आप अपने ऊपर मसनूई तौर पर जो खोल चढ़ाए हुए थे, जो सलाहियतें आपके अंदर थी नहीं, आप झूठ मूठ का सहारा लेते थे, वो सलाहियतों को अब आप खुद खैरबाद कह देंगे एंड अपनी असल सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए ही कामयाबियाँ हासिल करेंगे। 22 दिसंबर से शुरू होने वाले इस इनकलाबी दौर में दो प्लैनेट मज़ीद हिस्सा लेंगे, लेकिन वो 1 जनवरी से अपीयर होंगे। जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी फ़िज़ा ज़्यादा ताकतवर अंदाज से, आपका टाइम ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपको फ़ायदे पहुंचाना शुरू कर देगा। मैं प्रोफेशनली आपको ये तलकीन करता हूँ कि आप अपने मकासद की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने फोरम्स को बढ़ाइए, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करिए, अपने वसाइल को सही अंदाज से इस्तेमाल करिए। इनकलाबी दौर के आगाज़ में ही आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। 2024 आपके लिए कई तरह के फ़वाइद लेकर आएगा। उसके पहले ही हफ्ते से आपको साजगार माहौल नज़र आने लगेगा। कुछ कमियां भी रह सकती हैं। कोई बीमार कैप्रिकॉनियन अपने अंदर नफ़रतें बढ़ा सकते हैं, इरादे कमज़ोर कर सकते हैं, वसाइल को मिसयूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। अगर वो एवरेज डिस्टर्बेंस है कि आप उसे ठीक करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। मेरे 25 साल कैरियर का निचोड़ है, आपको कामयाबी ज़रूर होगी। साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, ये फ्रेंडली स्टोन है, आपकी फ़ितरत से मुशाबहत रखता है, कामयाबियों में अहम रोल अदा करेगा। 8 से 10 कैरेट आपका लिए काफ़ी होगा। इस रेमेडी से एवरेज डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएंगी। अगर आप सीवियर सिचुएशन में हैं, बड़ी बीमारियों में फंस गए हैं, बड़ी मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, बड़े कर्ज़े में फंस गए हैं, बड़ी नफ़रतों में फंस गए हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। कैप्रिकॉनियंस, पर्सनल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स का वो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे हम जज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और हालात आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही कुरान में फरमाया कि मैंने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। चाँद इस वक्त आपके 27 दिसंबर को वो आपके 7th एंगल पर आएगा, पूरा होगा, मुकम्मल फ़ायदा देगा। 27 तारीख आपके लिए लकी होगी, 28 तारीख आपके लिए लकी होगी। आप रिश्तेदारी के मामलात को फैसल कर सकते हैं, आप चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, आप अपनी अमराज को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड दीगर भी लकी फैक्टर जो भी आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका दिन अगर आप 27 रखें या 28 तो आपके लिए मुस्बत रहेगा। जब आप इस नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हों तो अल्लाह के हाँ तो आपको सरबसजूद होना ही चाहिए, शुक्रगुजारी करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी टीम के लिए भी दुआ करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। अब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉनियन। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है एंड उसी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो अगली मंजिलें भी जल्दी तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने